Good morning, friends. Welcome you all to this lecture as part of the course on reading culture perspectives from Assam. So it seems such a long time ago when we met in the class, isn't it? But we have to try and focus right now. And I know it's going to be difficult. I understand that we're all very disturbed. We are all very concerned. We are all extremely worried about what's going to happen. But then we too have to perform our responsibility, right? And right now, what we can do best is just sit at home and cooperate as best as we can with the government, with the health workers, and hope that this menace uh, passes over, right? So we were friends discussing, if you remember, Bishnu Rava's very interesting essay, very important essay on Ohomia Christi. So this is going to be a bilingual lecture. It has to be because the text itself is an Assamese one, and but since you have to write your answers in English, I'll also be speaking English occasionally, but. mm Yes, I mean, I'll be using mainly, I'll be speaking as throughout the um, throughout this lecture at least, and please feel free to offer your suggestions about what we can do to improve this and what we can do to you know uh, make it more interesting. And yes, I mean, it's important that we all cooperate and make this interesting. I've been saying this repeatedly. This should not be a unidirectional flow. It should be a bi-directional flow. I should be learning from you as you will be learning probably from me. And it's interesting actually that a man from Assam, say 50 years back, 60 years back, 70 years back, had these wonderful ideas about culture. Uh, and you really start to wonder where he got all these ideas from. I mean, some of these ideas seem so recent, seem so relevant, seem so contemporary. You are forced to wonder that what is the source of knowledge of these guys. I'm talking mainly about Jyoti Prasad Agarwala and Bishnu Prasad Rava. We have, of course, looked at Hilpi Prithvi by Jyoti Prasad Agarwala. Now, the more, time and again when I read this essay, Ahomya Christi by Bishnu Rava, um, I again and again, discover new things. And you must know um, how to separate. Well, while reading, Rava, it's really important that you know how to separate what's really important for us is, and the part that's like the outer this thing layer, which you can which probably for us as students of culture is less important. But you really have to read between the lines in order to understand what he's saying, and you can't miss anything. Can't miss anything. You have to be extremely careful. Don't miss anything. See, um, it's so easy to get carried away by what he's saying. All these emotional outpourings of his heart and all that. Tend to overlook the intellectual kind of
interpretation and intellectual depth that he brings to his work. It's, no, remember this. I mean, it's very easy when you're reading Rava to get carried away by his emotional, uh, you know, um, by his emotions, and you tend to ignore his intellectual depth, and because he works under the, he presents himself as this very naive interpreter of cultural values of culture as such, and so it doesn't. He's very unassuming that way. But that should not come in the way of your reading him really closely, because that's only a mere ruse. It's a deception actually, because what you actually have is a lot of in-depth soul searching and a lot of in-depth analysis of things, particularly starting with culture. Now, what is Rava's understanding of culture? Very important that we um, understand this. তোমালোকে ৰচনাখন পঢ়িছা, আৰম্ভণিখিনি আমি একেলগে পঢ়িছিলো। আমি আকৌ সেইখিনি পাৰ্টলৈ ঘূৰি যাওঁ, আৰম্ভণি পাৰ্টটোলৈ, য'ত তেওঁ কৃষ্টিৰ এটা সংজ্ঞা দিছে, কৃষ্টিৰ সংজ্ঞা দিছে আৰু কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো আমাক বুজাইছে। ঠিক আছে, প্ৰথমতে তেওঁ ক'লে যে কৰ্ষণেই কৃষ্টি, কৰ্ষণেই কৃষ্টি, আৰু এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি ৰেইমণ্ড উইলিয়ামছো পঢ়িছো, আমি কালচাৰ শব্দটোৰ etymological root in English. We have also discussed that, right? And there we had known that it was also related to cultivation at one point of time. Culture was quite closely linked to cultivation. So, interesting, very interesting that it should, in the Indian context also, it should be related to Korhan, to this, to even Krishti, to even Krishi, right? এটা প্ৰথমতে তেওঁ সেইটো ক'লে যে কৰ্ষণেই কৃষ্টি, তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে কৃষ্টিৰ সংস্কাৰ হলেহে আমি সংস্কৃতি পাওঁ। গতিকে এই গোটেই বস্তুটো এটা লিনিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট, এটা লিনিয়াৰ লাইন, ষ্ট্ৰেইট লাইন, এডাল সৰল ৰেখাত যেনিবা সমাজ এখনৰ উত্তৰণৰ দিশটো তেওঁ মানে আঁকিছে। প্ৰথমতে আহে কৰ্ষণ, কৰ্ষণৰ পৰা জন্ম হয় কৃষ্টি। আমি যদি তেনেকে ড্ৰামাটিকেলি ভাবিবলৈ বিচাৰো বা চিন্তা কৰিবলৈ বিচাৰো, কৰ্ষণ, কৰ্ষণৰ পৰা জন্ম হয় কৃষ্টি, কৃষ্টিৰ পৰা আহে সংস্কৃতি। যেতিয়া কৃষ্টিৰ সংস্কাৰ হয়, when there is refinement of Krishti, then we have Sanskriti. Then he says যে সংস্কৃতি যেতিয়া বিদেশী মিনাৰৰ নক্সা উঠে, তেতিয়া কালচাৰৰ জন্ম হয়। The cross-cultural fertilization is important for the actualization of culture, for the transformation of culture, for culture to arrive at a stage of greater refinement. It's important that one culture interacts with another. বহল তেওঁৰ চিন্তাৰ হেৰিটো চোৱাচোন। তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে কৰ্ষণৰ কথাটোৰ পৰা, যে প্ৰথমতে কৰ্ষণৰ পৰা হয় কৃষ্টি, কৃষ্টিৰ যেতিয়া সংস্কাৰ হয় তেতিয়া সেই কৃষ্টি হয়গৈ সংস্কৃতি। আকৌ সেই সংস্কৃতিক যেতিয়া বিদেশী সংস্কৃতি প্ৰভাৱ পৰে, আৰু এটা মানে কি কম, মানে এটা বাই ডাইৰেকশ্যনেল ফ্ল' যেতিয়া হয়, এটা গিভ এণ্ড টেক হয় বেলেগ এখন সমাজৰ লগত আৰু বেলেগ এটা সংস্কৃতিৰ লগত, তাৰ ফলত যিটো সংস্কৃতি গঢ়লৈ উঠে, তেওঁ নাম দিছে সেইটো কালচাৰ বুলি। তেওঁ সেই ইংৰাজী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁ কৈছে that is culture. চোৱাচোন এইটো how remarkable this is.
the way in which he is describing this meaning of culture. But this is still more or less in the traditional line of thinking, the traditional anthropological line of thinking, let's see. But anthropology to তোমালোকে জানা যে colonial anthropology এই যে বিভিন্ন স্তৰ মৰ্গান হতৰ নিচিনা যিসকলে তেনেকে কৈছিলে মানে একদম তোমাৰ বাৰ্বাৰিজিমৰ পৰা চেভিজাৰীৰ পৰা চিভিলাইজেশ্যন সেই তেনেকুৱাকে বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেদি আহি আমি কালচাৰত উপনীত হওঁ কিন্তু এইখিনিতে তেওঁ ৰৈ যোৱা নাই এইখিনি জাষ্ট তেওঁ আৰম্ভণি এইখিনি তেওঁ ক'লে এইটো দিছ ইজ ওৱান ৱে অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কালচাৰ right but there's another more important sense in which the word culture is being used by Rava. He says that he corrects us. He says people should not make this mistake of assuming that culture is only about art, music, নাচ গান সেইবিলাকেই কালচাৰ নহয় এইটো এটা একেবাৰে superficial ধাৰণা কালচাৰৰ বা আনকি তেওঁ কৈছে তোমালোকে যদি পেজ 932 চোৱা তেওঁ কৈছে যে হেৰিয়ে নহয় মানুহৰ ভদ্ৰতা শিষ্টাচাৰ নীতি নিয়মকেই সংস্কৃতি নুবুজায় আমি চোৱা এতিয়াও আমাৰ সমাজত আমাৰ পৃথিৱীখনত বেছিভাগ মানুহেই হয়তো এতিয়াও এই সংজ্ঞাটোতে বিশ্বাসী কালচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যে নাচ গান আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ মানে এতিয়াও সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেইখিনিতে আমাৰ গৌৰৱ অনুভৱ হয় প্ৰসাদ ৰাভাৰ দৰে এজন অসমীয়া এই চিন্তা চৰ্চাবোৰ কৰিছিল আজিৰ পৰা ৬০-৭০ বছৰ আগতে অথচ আমি অসমীয়া মানুহে এতিয়াও তেওঁৰ আচল ভেলুটো আমি ৰিয়েলাইজে কৰিব পৰা নাই যেতিয়া কৰিম হয়তো তেতিয়া বহুত দেৰি হৈ যাব But anyway, coming back to his understanding of culture, culture is what is born out of material necessity. মানুহৰ দৈনিক জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ পৰা তুমি সংস্কৃতিক পৃথক কৰি পেলাই কেতিয়াও চাব নোৱাৰা Culture is always born out of man's struggle for life. And what is man's struggle for life? Basically about man's struggle for life is about, at least initially, for a major period of time in human history, men's struggle for life was his struggle for survival against nature. এতিয়া তেওঁ কৈছে যে আগৰ ডেফিনেশ্যনটো দিলে এতিয়া কালচাৰৰ এতিয়া তেওঁ কৈছে যে এইটোহে আচল কালচাৰ দিছ ইজ ৰিয়েল কালচাৰ the degree to which a man is able to set himself free from the control of nature. That is an indicator of his culture. Culture যদি এটা স্কিল হিচাপে যদি আমি দেখো তো এজন মানুহ বা এখন সমাজে প্ৰকৃতিৰ আউটাৰ পৰা বা প্ৰকৃতিৰ কণ্ট্ৰলৰ পৰা কিমান মুক্ত কিমান ফ্ৰী সেইটোৱে নিৰ্ণয় কৰিব তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ স্তৰ কোনটো তাৰপিছত তেওঁ কৈছে আচলতে ৰিয়েল কালচাৰ আসল সংস্কৃতি বস্তুটো হৈছে মানুহৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম প্ৰত্যেকজন মানুহৰ আৰু প্ৰত্যেকখন সমাজৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামী হৈছে সংস্কৃতি কি সুন্দৰ মানে এটা ডেসক্ৰিপশন তোমালোকে ভাবা কিমান সঘনাই বাৰু আমি এইটো পাইছো যে কোনোবাই সংস্কৃতিক মানে ফ্ৰীডমৰ লগত এনেকুৱাকে কানেক্ট কৰিছে এই কথাটো ভাবা গতিকে দুটা ডেফিনিশ্যন দুই ধৰণে তেওঁ ডেসক্ৰাইব কৰিছে সংস্কৃতি এটা সেই যিটো এন্থ্ৰোপলজিক্যাল ট্ৰেডিশ্যনেল লাইন অফ তাৰপিছত তেওঁ ধৰা ৰেইমণ্ড উইলিয়ামছৰ নিচিনা যিটো লাইন লাইনৰ মোটামুটি তেওঁ কৈছে যে কালচাৰক মেটেৰিয়েল ৰিয়েলিটিৰ পৰা কেতিয়াও ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰি আৰু ছেকেণ্ডলি এইটো স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত মানুহৰ জড়িত
এই কথাখিনি কৈ উঠি পেলাই ৰাভাই তাৰপিছত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা হিষ্ট্ৰী এটা আমাক দিছে অসমীয়া growth and formation of Assamese culture. What is the history of the formation of Assamese? Now, some people, when it comes to this section, they are more concerned about which tribe came first and whether Rava got it wrong in describing the order of the tribes that came into Assam. I think that is beside the point. The more important point that Rava is trying to make here is about the contribution of each and every community of the Northeast in shaping what we call Assamese culture today. এই সাধাৰণ কথাটো আমাৰ বুজোতে আমাৰ কেতিয়াবা বহুত কষ্ট হয় যে এই আমি খুঁটি নাতিবিলাকত লাগো যে প্ৰথম কমিউনিটি কোনটো আহিছিল তেওঁ যেনিবা ক'লে যে মিকিৰসকল প্ৰথম কাৰ্বিসকল প্ৰথম আহিছিলে অসমলৈ এইটো ধৰা এটা নতুন এন্থ্ৰপলজিকেল ফাইণ্ডিং এটা মই এটা এক্সাম্পল দি পেলাই কৈছো এটা নতুন এন্থ্ৰপলজিকেল ফাইণ্ডিঙে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে সেইটো নহয় মিকিৰসকল প্ৰথম নহয় প্ৰথম অসমলৈ অহাসকল আছিলে যেনিবা আন এটা কমিউনিটি সেইটো লৈ পেলাই হৈছে এটা কথাটো সেইটো মই ভাবো that should not be the line of thinking. He's trying to make a point about the contribution of different communities in the development, in the formation of Assamese culture. Right? এতিয়া আমি যিমানেই আমাৰ জিঅ'লজিকেল ডিস্কভাৰিজবোৰ হ'ব আমাৰ এন্থ্ৰপলজিকেল ফিজিকেল এন্থ্ৰপলজিকেল ডিস্কভাৰিজবোৰ হ'ব আমি আৰু জানিম আমাৰ সমাজ আমাৰ সভ্যতাবিলাকৰ বিষয়ে কিন্তু বেসিক কথাটোতো সলনি নহয় এই সকলোবোৰ সমাজৰ সকলোবোৰ কমিউনিটিৰ কন্ট্ৰিবিউশনৰ ফলতে আজি যেটো এই অসমীয়া কালচাৰ গঢ়লৈ উঠিছে এই কথাটো আমি মন কৰা উচিত গতিকে don't read him as an anthropologist per se. That would be a mistake. Right? There are anthropological tools ব্যৱহাৰ কৰে. He's using anthropological tools, but that does not mean that সেইটোতকে আমি মানে তেওঁক মানে একদম পুৰা এন্থ্ৰপলজিষ্ট বনাই লম কাৰণ এই তেনেকুৱাকে চালে তেওঁৰ কথাটো ডেটেড হৈ যায় কাৰণ তেওঁৰ কথাখিনি তেওঁ ভিত্তিত লৈছিলে তেওঁৰ মানে what was the basis of his thoughts? The basis of his thoughts was the anthropological findings of his time. গতিকে আমি সদায় retrospectively wise হ'বলৈ যাওঁ আমি আগতে এইটো অমুকে এইটো ইমান ভুল কৰিছিল অমুক কৰিছিল তুমুক কৰিছিল এইটো কথা কওঁ আমি কণ্টেক্সচুৱেলাইজ নকৰোঁ আমি হিষ্টৰিচাইজ নকৰোঁ তেওঁৰ সময়ত সেইখিনি সেই ধৰণৰ চিন্তাধাৰা এই পাব্লিক ডিস্কোৰ্চত এটা প্ৰাধান্য পাইছিল তেওঁ সেইটো কথাকে কৈছিল তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমি তেওঁৰ হেৰিখিনিক ফেক্চুৱেলি আমি মানি ল'ম কিন্তু তাৰ যিটো আইডিয়া তাৰ যিটো ফিলচফি that is admirable and that is something that we should be looking at more closely right so তেওঁ এতিয়া ধৰা এই সেকশনটোত অসমীয়া কৃষ্টিৰ দ্বিতীয় সেকশনটোত we find Rava as an anthropologist as a geographer as a geologist সকলোবোৰ ডিসিপ্লিনৰ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই সেকশনটোত আৰু তেওঁ এই গোটেইবিলাক হেৰিকে মানে ডিসক্ৰিপশন বা প্ৰত্যেকটো ডিসিপ্লিনৰ হেৰিৰ পৰা শিক্ষা লৈ কেনেকে আমি Assamese কালচাৰৰ ফৰ্মেশন আৰু অৰিজিনৰ আমি হিষ্ট্ৰীটো চাব পাৰো এই বস্তুটো তেওঁ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু the contribution what he is trying to highlight mainly in this section is the contribution of the aboriginals right the contribution of the first settlers of Assam to Assamese society whose contributions are sadly and unfortunately very often glossed over and not recognized the way it should have been right so he first talks about the Mikirs he says that the Karbis were the first settlers of Assam তেওঁলোকে ইয়াত আহি বসতি আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখন আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথম তেওঁলোকে আমি আগতেই কৈছো যে সংস্কৃতি মানে হৈছে প্ৰকৃতিৰ পৰা মানুহে স্বাধীন হ'বৰ কাৰণে মানুহৰ যিখন যুঁজ চলায়
সেই যুঁজখনেই হৈছে সংস্কৃতি। গতিকে প্ৰথম হেৰিটো হৈছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে কাৰ্বিসকলৰ। তেওঁলোকে আছিলে প্ৰথম ইয়াতে বসতি কৰা প্ৰথম মানুহ। আচ্ছা, আৰু এই তেওঁলোকে কোন অঞ্চলত আহি পেলাই প্ৰথমতে বসতি লৈছিলেহি? প্ৰথমতে তেওঁলোকে ক'ত ছেটেল কৰিছিলেহি? নগাঁও, মধ্য অসমত। আৰু নগাঁৱৰ কথা কওঁতে আমাৰ দুজনমান ষ্টুডেণ্ট খুব ভাল পাইছিল, তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি তেওঁৰ মনত আছে। নগাঁৱৰ যিসকল খুব ভাল পাইছিলে, কাৰণ ৰাভাই কৈছে যে নগাঁৱৰ স্পন্দনতেই অসমীয়া স্পন্দিত হয়। গতিকে অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু কালচাৰত নগাঁৱৰ দান সামান্য নহয়, যথেষ্ট। কওঁতে মনত আছে আমাৰ দুজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব ভাল পাইছিল। আৰু তেওঁ লগতে কৈছে যে মিকিৰসকলে অসমৰ আদিবাসী, তেওঁলোকে প্ৰথম ছেটলে। তাৰপিছত আহিলে কুকিজসকল আহিলে, লুচাইজসকল আহিলে, নগাসকল আহিল। আৰু নগাসকলৰ মানে এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আমাৰ সংস্কৃতিৰ ডেভেলপমেণ্টত, আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰগ্ৰেছত। আৰু তেওঁ লুচাইসকলৰ কথাও কৈছে। লুচাই মানে এতিয়া আমি যাক মিজোসকলৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। আৰু নগাসকলৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে যে বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈছে। তেওঁৰ মতে নগাৰ প্ৰাণত সৌন্দৰ্যবোধৰ প্ৰথম জিলিকনি উঠিল। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত নগাসকলৰ প্ৰাণতেই হয়তো প্ৰথমবাৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ জিলিকনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো তোমালোকে মানে এইটো এটা ছাবজেক্টিভ কথা, অফক'ৰ্চ তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণে চাব পাৰা। কিন্তু এটা কথা ঠিক, মই নিজেই ধৰা যেতিয়া নগা ঘৰবোৰ চাওঁ বা নগা চাকেচাং নগাসকলৰ যিটো ঘৰ বনোৱাৰ যিটো পদ্ধতি বা ঘৰৰ যিটো ষ্টাইল, I think is one of the most glorious, one of the most beautiful forms of architecture that we have in Northeast India. Again, let me repeat this. This is a subjective view, and you may or you may not agree with Rava here. You may or may not agree with what I am saying. আৰু তেওঁ কৈছে যে নগাসকলেই জুইৰো আৱিষ্কাৰ কৰিলে। জুইৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে, এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, মই ক্লাছতো কৈছিলো, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। জুইৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে মানুহ মানে শত্ৰুৰ লগত, ৰাভাৰ ভাষাত মই এইখিনি পঢ়ি দিছো এই লাইনটো, শত্ৰুৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিবৰ আৰু বেছি আৱশ্যক নহল। মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুদ্ধ, সেই যুদ্ধত জুইয়ে মানুহক বহুত সহায় কৰিলে। আৰু জুইয়ে মানুহক সহায় কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ লেজাৰ টাইম বাঢ়িল। এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট that some of the greatest philosophers of the world have pointed to, the importance of leisure as being fundamental to the growth of culture. যিখন সমাজত লেজাৰ নাথাকে মানুহৰ, সেইখন সমাজত কালচাৰৰ প্ৰগ্ৰেছ বা কালচাৰৰ ডেভেলপমেণ্ট সম্ভৱ নহয়। আমাৰ সকলোখিনি সময় যদি প্ৰকৃতিৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁতেই যায়, তেতিয়াহ'লে আমি বাকী চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ সময় ক'ত পাম? গতিকে জুইৰ আৱিষ্কাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত এটা বৰ ডাঙৰ আছিলে, মাইলষ্টোন আছিলে। আৰু দুটা কথা, এই ছেকশ্যনটো মই ভাবো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণে। তেওঁ নাৰীৰ ৰোলৰ কথা কৈছে, নাৰীৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা কৈছে in the development of Assamese culture. Actually, in the development of all cultures, but particularly with reference to Assamese culture. So, মানুহৰ যেতিয়া leisure activities বাঢ়িলে, leisure activities বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে সময় পালে, বিশ্ৰামৰ সময় পালে, আৰু বিশ্ৰামৰ সময়ত তেওঁলোকে কল্পনাৰ জাল বোলে। আমাৰ ভাষাত মই পঢ়ি দিছো এই লাইনটো, খুব দৰকাৰী। তেওঁ কৈছে যে গুহাত, হাতী দাঁতত, বাঁহৰ চুঙাত, গাহৰি দাঁতত অংকন কৰি সময় কটালে। পুৰুষেও সন্ধ্যা পৰত চিকাৰৰ পৰা উভতি আহি নাৰীৰ সৈতে অংকনত যোগ দিলে।
তাৰমানে প্ৰথম অংকন, the first artist were women. প্ৰথম অংকনৰ কাম হাতত লৈছিলে মাইকী মানুহ, তাৰ পিছতহে পুৰুষ আহিছিল। সেই অংকনত চিকাৰৰ পশু পক্ষীৰ গছ গছনিৰ ছবি প্ৰতিফলিত হ'ল। এইদৰে গোষ্ঠী সভ্যতা সৃষ্টি হ'ল। This is how community culture was born. More interesting. তেওঁ এতিয়া তোমালোকে হয়তো গাৰ্ডাৰ লাৰ্ণাৰ পঢ়িছা, পেট্ৰিয়াৰ্কী বিষয়ে পঢ়িছা, পেট্ৰিয়াৰ্কী হিষ্ট্ৰী পঢ়িছা। ৰাভা এইবোৰ জনা নাছিলে, কিন্তু এইবোৰ নজনাকে তেওঁ তেতিয়াই কেনেকে, সেইটো কাৰণেই আই ফিল I'm surprised actually about the sources of his knowledge. তেওঁৰ মতে নাৰীৰ এটা খুব ডাঙৰ ৰোল আছিলে এই মানে গোষ্ঠী সভ্যতাৰ ডেভেলপমেণ্টত। Women had a big role to play, a role that can never be exaggerated in the growth and in the formation of Assamese culture. তাৰপিছত তেওঁ কৈছে, নাৰী হ'ল সেই গোষ্ঠীৰ প্ৰধান, কাৰণ নাৰীৰ এক অলৌকিক শক্তি আছে, পুৰুষৰ নাই। গতিকে নাৰীৰ ওচৰত পুৰুষ দাসহে। সেইকাৰণে পুৰুষৰ আৰাধ্যা হ'ল নাৰী। এই অসমীয়া নাৰীয়ে পাহাৰৰ হাবি পুৰি শূন্য ছাইপূৰ্ণ ঠাইত হাবিৰ পৰা আলে জালে গুটি আনি সিঁচি দিলে। Women were also the first planters of Assam. Women were not just the first weavers of this land, they were also the first planters. সেই গুটিৰ পৰা পুলি হ'ল, সেই পুলিৰ পৰা শস্য হ'ল। এইদৰে আজৰি সময়ত সেই আদিম অসমীয়া নাৰীয়ে প্ৰথম মাটিৰ চৰু তৈয়াৰ কৰিলে। Women were also the first potters. ইমান ক্ৰেডিট মানে অকল মোৰ দৃষ্টিত অকল ফেমিনিষ্ট সকলেহে নাৰীক দিছে হিষ্ট্ৰীত। এইটো হেৰিত আৰু মই নাজানিব পাৰোঁ, I'd be happy to stand corrected. I can't think of anyone else who has given such an important role in the shaping of culture to women. Alright, সেইকাৰণে মানে এই কথাখিনি আমি মনত ৰাখিবলগীয়া। গতিকে আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ এই ছেকশ্যনৰ কথাটো যে এইখিনি সময়ত জুইৰ আৱিষ্কাৰৰ পিছত বিশেষকে মানুহৰ আজৰি সময় বাঢ়িলে। আজৰি সময় বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে লেজাৰ এক্টিভিটিজ বিলাক মানে পাৰ্সু কৰিবলৈ, লেজাৰ এক্টিভিটিজ বিলাকত জড়িত হ'বলৈ সময় পালে। আৰু সেই সময় পোৱাৰ লগে লগে মানুহে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কামত নিজকে নিয়োগ কৰিবলৈ সুবিধা পালে, বিশেষকে নাৰীয়ে। আৰু নাৰীয়ে যেতিয়া সৃষ্টিশীল কামত হাত দিলে, তেওঁলোকেই হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট উইভাৰ্ছ, তেওঁলোকেই হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্লেণ্টাৰ্ছ, তেওঁলোকেই হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট potters, right? And so এই মনত ৰাখিবা, এনেকুৱাকে আমাৰ মানে মেইন কথাটো হ'ল যে women were at the center of this formation of this. সকলে এই কথাটো বুজি নাপায়, তেওঁলোকে এই কথাটো খুব মন দিয়া উচিত, তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে ৰাভাই স্পষ্টকে কৈছে যে য'ত মতা মানুহ বিলাকে role to complementary, of course, again, while highlighting the role of women, we should not think that it was a identity politics or এইটো এটা pitfall. আমি এতিয়া যদি অকল নাৰীৰ ৰোলকে হাইলাইট কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে we will forget the fact that it was the men who were also responsible in a way for the development of culture, for the growth of culture, because the discoveries that they made and the fact that they were waging a war against nature allowed women the free time to pursue these leisure activities. So this is very important to remember. And ইমানতে শেষ নকৰি তাৰপিছত ৰাভাই আকৌ এটা ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে নাৰীৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গৈ। তেওঁ কৈছে যে গানৰ সৃষ্টিৰ আৰম্ভণিতেও
নাৰীৰ এটা বিশেষ ৰোল আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত অবভিয়াছলি যিটো ক্লাছলেছ ছ'চাইটি সমাজ আছিল আৰু তেনেকুৱা সময়তে মই এই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি দিছোঁ, এইটো বৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ। 935 পৃষ্ঠাত আছে। শেহত অসমীয়া আদি নাৰীয়ে হাবিৰ পৰা এবিধ গুটি বুটলি আনিলে, সেই গুটিৰ পৰা কপাহ হ'ল। সেই কপাহৰ আঁহ উলিয়াই পকাওঁতে সূতা ওলাল। সেই সূতাৰ পৰা মাটিত গাঁত খান্দি কঁকালত টঙালি বান্ধি আউজি সেই সূতাৰ মাজে মাজে হাতেৰে জাকি তুলি বেলেগ সূতা সুমুৱাই আঙুলিৰে তাৰ মাৰোঁতে কাপোৰ ওলাল। সেয়ে অসমীয়াৰ আদিম কাপোৰ। উলংগ বৰ্বৰ সভ্যতাৰ গাত আৱৰণ পৰিল। মনত ৰাখিবা যে প্ৰথম অসমত আহি ছেটেল কৰা অষ্ট্ৰিক জনজাতিসকল আৰু মন খেমেৰ জনজাতিসকল মানে খাচীসকল, তেওঁলোক মেট্ৰিয়াৰ্কেল, তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিটো মেট্ৰিয়াৰ্কেল আছিলে। আচ্ছা, এতিয়া এই কোনোবা এটা সময়ত হিষ্ট্ৰী কোনোবা এটা মুহূৰ্তত I'm not claiming that it happened dramatically, but these matriarchal societies changed. The Khasi society, of course, has remained matriarchal till now, but the other societies, the other communities of Assam underwent a change. Right? And please remember also that according to Rava, এই মন খেমেৰ সকলৰ মানে খাচী সকলৰ বিশেষ ৰোল আছিলে domestication of animals in clearing the forest of Assam for settling down. Though he also points to the fact that they settled down mainly in the hills of Assam, not in the valleys. যদিও তেওঁলোকৰো contribution definitely আছে in the development of greater Assamese culture. আৰু এই তেওঁলোকৰ হেৰিৰ পিছত মংগলয়জ বিলাক অহা আৰম্ভ হ'ল। প্ৰথমতে আহিলে অষ্ট্ৰিকসকল মানে আমাৰ মিকিৰসকল, তাৰপিছত আহিলে লুচাই নগাসকল, তাৰপিছত আহিলে মন খেমেৰসকল তাৰমানে খাচী, and then the Mongoloids started coming through the Somar Valley. এইটো হৈছে chronology ৰাভা মতে। এতিয়া এইটো আমি কিমানখিনি মানো নামানো সেইটো মই যিটো কৈছো সেইটো এটা বেলেগ এটা দিশ, আমি সেইটোলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আকৌ কৈছো তেওঁলোকৰ সকলোৰে প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিৰে কন্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে ইন দি ফৰ্মেশ্যন অফ Assamese কালচাৰ। আচ্ছা, ইয়াৰ এটা উদাহৰণ আমি পাওঁ যেতিয়া আমি নাম, জাগাৰ নাম বা নৈৰ নামবিলাক চাওঁ। মই ইয়াৰ পৰা পঢ়ি দিছো 937 পৃষ্ঠাৰ 3rd পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা। আগে অষ্ট্ৰিক জাতিয়ে অসমত বাস কৰাৰে পৰা অষ্ট্ৰিক ভাষা চলিছিল স্বাভাৱিকতে। সেই নাম অনুসাৰে নৈৰ নাম আছিল লাংযুক্ত, যেনে লাংচালিয়েট, লাংডিং, লাংফেৰ, লাংখা, খালাং বা কলং, লাংক্লাং বা কপিলি। আৰু ঠিক তেনেদৰে নগা পাহাৰত নামবোৰ আছিলে চিং বা চংযুক্ত, যেনে ৱাকচিং, মুককচং ইত্যাদি। তাৰপিছত মন খেমেৰসকল আহিল যদিও মানে খাচীসকল আহিল যদিও তেওঁলোকে বৰ বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে অসমৰ ভৈয়ামত। বিশেষকৈ তেওঁলোক থকা অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকৰ নামবিলাকে স্বাভাৱিকতে প্ৰাধান্য পাইছিলে সেইখিনি সময়ত। কিন্তু যেতিয়া মংগোলীয় বড়ো জাতিসকল অসমলৈ আহিলে আৰু অসমত আহি তেওঁলোক বিয়পি পৰিলে গোটেই অসমখন জুৰি, তেতিয়া অষ্ট্ৰিক ভাষাৰ জাগাত তেওঁলোকৰ ভাষা ইয়াতে বিয়পি পৰিল। আৰু তেনেকুৱা সময়ত নৈবিলাকৰ নামো সলনি হ'ল। তেতিয়া নৈবিলাকৰ নামবোৰ হ'ল এনে ধৰণৰ দিগং, দিহং, দিহিং, দিগু, দিগাৰু, গাবৰু, ফাগলাদৈয়া ইত্যাদি।
ঠিক তেনেকে গোসানীবিলাকৰ নাম হ'ল আহ, গোসানীৰ নামত নদীৰ নাম হ'ল যেনে ভৰলু বা ভৰলী। আৰু সেইখিনি সময়ত আমি এইটোও জানো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰক উল্লং বুধৰ বুলি কোৱা হৈছিলে, আৰু তাৰ অৰ্থ হৈছে কল নাদকাৰী। অসমত আৰ্য সংস্কৃতিৰ ৰাভাৰ মতে প্ৰথম প্ৰভাৱ পৰে নৰকাসুৰৰ দ্বাৰা। নৰকাসুৰৰ সময়তে আৰ্য সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ অসমত পৰিবলৈ আৰম্ভ হয়। আৰু নৰকাসুৰ কোন আছিলে, বা নৰকাসুৰ জনক ঋষিৰ আশ্ৰমত পৰিপুষ্ট আৰু আৰ্য সংস্কৃতিৰে সংস্কৃত ৰজা আছিল। গতিকে তেওঁ মানে আৰিয়ানাইজেশ্যনৰ এটা প্ৰচেছ অসমত আৰম্ভ কৰিছিল, তেওঁৱে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু এইখিনি সময়লৈকে বড়োসকলৰ আধিপত্য আছিলে গোটেই অসমত। আৰু এফালে সেইখিনি সময়তে নৰকাসুৰে কামৰূপ ৰাজত্ব কৰি থকা সময়ত ইফালে ভীষ্মক আৰু বান ৰজা আছিলে। আৰু যেতিয়া নৰকাসুৰে চেষ্টা কৰিও এই মানে আৰিয়ানাইজেশ্যনৰ প্ৰচেছটোত তেওঁ ছাকচেছফুল নহ'ল, তেওঁ সফল নহ'ল, তেতিয়া মই আকৌ পঢ়ি দিছো তাৰ পৰা। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ নিজে অসমলৈ আহি ভীষ্মকৰ জীয়েক আই লক্ষ্মী ৰুক্মিণী গোসানীক হৰণ কৰিলে। This was actually a very important event in the process of Aryanization of Assam. বানৰ জীয়ৰী উষা আইদেউক নাতিয়েক অনিৰুদ্ধলৈ চুৰি কৰি নিলে আৰু নৰকাসুৰক বধ কৰি ভায়েক ভগদত্তক বধ কৰি 16,000 গোপিনীৰ লগত দ্বাৰকালৈ নিলে। তেতিয়াৰ পৰাহে আৰ্য সভ্যতা কামৰূপ চলিল। কামৰূৰ নাম সলাই কামৰূপ কৰা হ'ল। আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ যদি আমি ইতিহাস চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সময়ত কামখী গুচি কামলক্ষী হ'ল, কামলক্ষী গুচি কামাখ্যা হ'ল। গতিকে সেই অসমৰ আদিম শ্ৰেণীহীন জাতিহীন সমাজত প্ৰথমবাৰ বৰ্ণ বৈষম্যই স্থান পালে। এই কাষ্ট চিষ্টেমৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'ল অসমত সেইখিনি। আৰু তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে ইয়াত মানে ৰিটেন লিটাৰেচাৰ ট্ৰেডিশ্যন এটা আৰম্ভ হ'ল থেংকছ টু দি আৰিয়ানাইজেশ্যন অফ আছাম। এই কথাটো মই তোমালোকক আগতেও কৈছো যে মানে ৰাভাৰ হেৰিটো ইমান বিশাল আছিল, তেওঁৰ চিন্তাধাৰা আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব। তেওঁ মানে সকলো বস্তুৰে ভালটো তেওঁ চাব পাৰিছিল। তেওঁৰ চিন্তাৰ বিশালতা ইমান বেছি যে তেওঁ সকলো দিশৰে এটা ওলোটা দিশ সদায় তেওঁ তোমালোকে লিখনিত সদায় পাবা, সেইটো সদায় তেওঁ সেইটো দেখা পাই থাকে। তেওঁ যেনেকে কৈছে যে এফালৰ পৰা আৰিয়ানাইজেশ্যন হ'ল, এফালে সেই বৰ্বৰ সংস্কৃতি তেওঁ নিজে কৈছে যে সেই বৰ্বৰ সংস্কৃতি যিটো আছিল সেই প্ৰিভেলেণ্ট সেইখিনি সময়ত অসমত, তাৰ ঠাইত সভ্য আৰ্য সংস্কৃতিয়ে আহি স্থান ললেহি। আৰু ৰিটেন লিটাৰেৰী ট্ৰেডিশ্যন এটা অসমত প্ৰথমবাৰ আৰম্ভ হ'ল। লিখন কলাৰ সৃষ্টি হ'ল, শাস্ত্ৰৰ আলোচনা চলিল। এইটো তেওঁৰ মতে এটা ভাল কথা, নতুন জেউতিলৈ প্ৰাচীন অসমীয়া আগুৱাব ধৰিলে। গতিকে this is a big contribution of the Aryans to Assamese culture. The Boros, a Mongoloid group,
had a big role to play uh, in the development of Assamese culture, as we are all aware of it. And Rava also points to the fact that there is a big influence of the Boro language on the Assamese language. And in fact, he says this is what distinguishes Assamese from uh, Bangla. I mean, these two languages can never be compared, and there can be no claim whatsoever that these two languages are the same, simply because there's a lot of Boro influence in Assamese, right? And মই এটা উদাহৰণ দিওঁ তেওঁ কৈছে যে বঙালীয়ে কয় আমাৰ পিতা তোমাৰ পিতা তাহাৰ পিতা কিন্তু অসমীয়াই কয় মোৰ পিতা তোমাৰ পিতায়েৰা তাৰ পিতায়েক এই গঠন হ'ল বড়ো কছাৰীৰ পৰা বড়ো ভাষাত কয় আংনি আফা নেনি নেফা বেনি বেফা গতিকে এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা আচ্ছা ইফালে আৰ্য সংস্কৃতি অসম পালেহি কৃষ্ণ আহিলে নৰকাসুৰৰ হেৰি সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল কৃষ্ণ আহিলে কৃষ্ণ আহি তাৰপিছত কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ আৰম্ভ হ'ল অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু ডেভেলপমেণ্ট হ'ল লিখিত সাহিত্য আহিলে লিখিত সাহিত্যৰ হেৰি আৰম্ভ হ'ল প্ৰচাৰ ব্যাপ্তি আৰম্ভ হ'ল তাৰ লগতে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ৰাভাই আঙুলিয়াইছে অসমৰ ইতিহাসত যিটো আমি আকৌ প্ৰায় পাহৰি যাওঁ সেইটো হৈছে বৌদ্ধ সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ কিন্তু অসমত খুব আছিল এটা সময়ত আৰু এইটো এটা সময়ত নাইকিয়া হ'ল বিভিন্ন কাৰণত কিন্তু এটা সময়ত খুব এটা পাৱাৰফুল মানে ইনফ্লুয়েন্স এটা ওৱান কেন সি অফ বুদ্ধিজিম আৰু গতিকে অসমখন একে সেই অতীজৰে পৰাই বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ এখন মিলনথলী এইটো মানে একেবাৰে সঁচা কথা আৰু তাৰ মানে শেহতীয়া উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন হ'ল আহোমসকল আৰু অসমীয়া জাতীয় চেতনাবোধ এটা ক'ৰবাত মানে ডেভেলপ কৰোঁতে এই আহোমসকলৰ যিটো ৰোল সেইটোক ৰাভাই স্পষ্টকে তেওঁ মানে তাৰ স্বীকৃতি তেওঁ দিছে তেওঁ কৈছে তোমালোকে 939 পৃষ্ঠাত পাবা আহোমৰ টাইজাতীয় চুকাফাই মৰিং মুঙৰ পৰা অৰাজকতাত দুৰ্বল অসম ৰাজ্যলৈ আহি মৰাণ আৰু বৰাহী ৰাজ্যৰ পৰা ঠাকুমঠা আৰু বদনচাক হৰুৱাই নতুন ৰাজ্য পাতি দিখৌ পাৰত ৰংপুৰ শিৱসাগৰত ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিলে লাহে লাহে এই আহোমসকলে অসমৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰি অসমখন গঢ়িলে আৰু ইয়াৰ বাসিন্দাসকলক অসমীয়া হিচাপে এটা জাতিত পৰিণত কৰিলে মই আকৌ কৈছো আমি এই যে কনচিয়াছনেছ sense of identity of being Assamese this probably came according to Rava for the first time and it was actually encouraged by the Ahoms অসমীয়াসকলক এটা জাতিত পৰিণত কৰাত আহোমসকলৰ এটা বিশেষ বৰঙণি আছিল সেয়েহে আজিৰ কামৰূপ অসম আৰু ইয়াৰ বাসিন্দা অসমীয়া হ'ল তাৰ লগতে তেওঁ কৈছে মানে যে এই অসমৰ ইতিহাস আমি যদি চাওঁ কেনেকৈ বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি বিভিন্ন সভ্যতাৰ মিলনথলী হিচাপে অসমখনে এটা বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে তেতিয়া সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছে মৎস্যেন্দ্ৰনাথৰ শিষ্য গোৰক্ষনাথে এই কাহিনীটো আমি পঢ়িছিলো ক্লাছত তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে কেনেকৈ কদলী ৰাজ্যলৈ আহি ঢোল বজাই অসমীয়া ৰাজকুমাৰীৰ মায়াজালত বন্দী হৈ থকা গুৰুক ৰক্ষা কৰি উদ্ধাৰ কৰিছিল কেনেকৈ অসমীয়া গোপীচান্দ কোঁৱৰে বৌদ্ধ গুৰুৰ ওচৰত মাতৃদেৱী মইনামতীৰ উপদেশ মতে দীক্ষা লৈছিল কেনেকৈ শংকৰাচাৰ্যই এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শংকৰাচাৰ্য কামাখ্যালৈ আহি সেই সময়ৰ বৌদ্ধতন্ত্ৰত পণ্ডিত অভিনৱ গুপ্তক তৰ্কত হৰুৱাই তেওঁৰ সাহায্য লৈ ভাৰতৰ পৰা বৌদ্ধ ধৰ্ম দূৰীভূত কৰি পুনৰ সনাতন ধৰ্ম স্থাপন কৰিছিল
এইবিলাক বৌদ্ধযুগীয় কাহিনীত অসমীয়া কৃষ্টি সভ্যতা পঢ়ি জানিলে আজিৰ অসমীয়াৰ গৌৰৱ অনুভৱ নকৰেনে? এইটো মানে বেলেগ কোনোবাই কৰক নকৰক, আজিৰ অসমীয়াই কৰক নকৰক, ৰাভাই নিশ্চয়কৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলে। গতিকে এইখিনি মানে ধৰ্মৰ লগতে হেৰিৰ কথাখিনি আমি মানে মনত ৰখা উচিত।